ہماری ایک بہن نے پوچھا تھا قرآن سے آپ نے جو 4 تعلق بتائے تھے وہ پلیز دوہرا دیں. جی بالکل، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. وہ تعلق تھا جی راست، شخصی، براہ راست اور وقت کے حساب سے، یعنی ڈائریکٹ، ریلیونٹ، ٹائملی، پرسنل. یہ 4 آپ کے جو ہے نا وہ قرآن سے تعلق ہونے چاہیے. جی سسٹر انم پوچھئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے شاید خود کو پھر میوٹ کر لیا یا ہو گیا کسی وجہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجی بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ QC1 آپ ریپیٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ جنوری سے میں اصل میں QC1 ہی ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. تو ابھی بہت زیادہ احباب کہہ رہے ہیں تو QC2 شاید ابھی I have not planned yet. آج میں سارا دن اس پر سوچتا رہا ہوں. تو QC2 کے حوالے سے میں مشورہ شروع کروں گا. تو QC1 انشاءاللہ جنوری کے مڈ سے یا سیکنڈ ویک کی کسی ڈیٹ سے انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا. جی کیونکہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے تو وہ QC1 ہی کرنا چاہیں گے. یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور یہ کیونکہ ظاہر ہے وہ QC1 پہلے کریں گے پھر QC2 کی طرف آئیں گے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ چاہے آپ جیسے QC1 کروا رہے ہیں تو QC2 کوئی اور کرواتا رہے، چاہے وہ سائڈ بائی سائڈ چلتے رہیں. تو جیسے ہم لوگ اگر میں چاہوں کہ میں QC1 بھی کرتی رہوں اور ساتھ میں QC2 بھی کرتی رہوں تو ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل میں ہو دوبارہ سکتا ہے. ریپیٹ کرنا چاہوں. جی ابھی ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جو QC1 کو دوسری تیسری دفعہ کرتے ہیں اور پھر وہ جب پڑھانے کی طرف آتے ہیں تو انہیں بہت آسانی ہوتی ہے. QC1 ویسے بھی بیس کورس ہے تو اس کی اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اس پر کمانڈ ہو جائے تو الحمدللہ یہ پھر آگے باقی چیزوں میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ بالکل اگر آپ مینج کر پائیں تو آپ QC1 اور 2 اکٹھے لے کے چل سکتی ہیں. البتہ نیا جو ہوتا ہے نا اس کو ہم نہیں ایڈوائز کرتے. مثلا آپ نے تو QC1 ایک دفعہ کر لیا تو اب آپ ایک QC1 دہرائی کے لیے اور ساتھ QC2 جوائن کریں تو بڑی اچھی بات ہے. اور جیسے انشاءاللہ کوئی بھی QC2 اگر میں نہیں بھی شروع کرواتا تو میرے استاد ہیں جو شروع کرواتے ہیں وہ کروائیں گے تو آپ کو اس کی انفارمیشن بتا دی جائے گی. بلکہ میں آپ سب کو اسپیشلی پرسنلی آپ سب سے کہوں گا کہ آپ اس میں انرول بھی ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو QC1 ایک ہماری بہن نے شروع کروانا ابھی تک وہ مجھے انٹیمیٹ نہیں انہوں نے کیا. اگر وہ شروع کروائیں گی تو ہم سے پوچھ لیں گے. اگر وہ اوپن انرولمنٹ کرنا چاہیں گی تو پھر ہم اس کو بھی شیئر کر لیں گے آپ لوگوں سے. وہ سسٹر سامیہ نے ہمیں بہت اچھی ریویژن کروائی تھی. اگر وہ کروا رہی ہوں تو ضرور. سسٹر سامیہ بھی ایک کروا رہی ہیں لیکن ان کا شاید کورس مجھے اس وقت تو نہیں پتا. اگر یہاں پہ سسٹر سامیہ آج نہیں ہے ہمارے ساتھ، کوئی ہے جنہیں پتا ہو؟ بردر اجاز کو شاید علم ہو. جی سر 50 سے زیادہ ہو چکے ہیں. چکا سوری 50 سے زیادہ ہو چکے ہیں ابھی تو ان کا 11ویں 12ویں لیسن پہ چل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کا چل رہا تھا چونکہ کورس اور وہ شاید جمعے کے روز اور وہ کافی سسٹر فریحہ کا اوپن ہے ابھی. ان کی 500 کی ہوگی ہے. اچھا انہوں نے بڑھا لیا اس کی وہ؟ جی میں نے کل آپ کو میسج کیا تھا، بڑھا لی انہوں نے. ہاں سوری جی اچھا بالکل یہ اچھا ہو گیا آج آپ نے یاد کروا دیا اس بہانے سے. کل چونکہ بردر اجاز اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ شاید 100 کی کیپ ہے، پھر انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ نہیں وہ انہوں نے 500 والا کر لیا ہے. تو اس کی ایک ہی کلاس ہوئی ہے نا، تو اس میں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہر دفعہ. اچھا یہ جو سوال ہے نا جی دوبارہ رجسٹریشن والا، تو یاد رکھیں ہر کورس میں جب بھی کورس اناؤنس ہوگا تو آپ کو رجسٹریشن ایک دفعہ میسج ضرور انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مختلف جگہوں سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ جس کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں اس کو میسج کریں گے تو آپ کو رجسٹرڈ کریں گے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے جی سسٹر مسز نذیر ہے سر. جی السلام علیکم. جی سسٹر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ابھی کہہ رہی تھی نا، یہ بہن پوچھ رہی تھی وہ سسٹر سامیہ والا کورس جو ہے تو وہ تو 2 دن کرواتی ہیں نا؟
ब्रदर इजाज बताएंगे जरा। नहीं, एक दिन करवाती हैं, एक दिन उनका QC2 होता है, एक दिन QC1 होता है। जो सिस्टर तो फ्रीहा है उनका 2 दिन है, मंडे और फ्राइडे को 6 to 7 है। तो QC1 जो है वो 6 बजे है ना? जी 6 बजे है, बिल्कुल। QC1 6 बजे। सिस्टर फ्रीहा है, वो सिस्टर सामिया नहीं है। अच्छा जी। तो वो सिस्टर सामिया का जो है वो कौन सा दिन है? वो उनका फ्राइडे है। फ्राइडे उनका कितने बजे? उनका एक्चुअली वो उससे पहले होता है, क्या कहते हैं, मगरिब से पहले खत्म हो जाता है, लेकिन वो एंड में उनका फायदा कोई नहीं आपको। अगर आपने एनरोल करना है तो ये सिस्टर फ्रिया का ओपन है, कल उनकी क्लास है। अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप कर। चलें, ठीक हो गया जी, मेरा नंबर तो है आपके पास? नहीं आप यहाँ चैट बॉक्स में लिखते हैं जरा ब्रदर इजाज, अपना नंबर लिखते हैं। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, तो आप उसमें मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, आज ही आप कर सब दूंगा। कुछ भेज दें, जो भी अहबाब चाहेंगे वो आपके जरिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। जी। जी ब्रदर नवीद मेरा ख्याल है इसके बाद है। जी काजी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मुझे पूछना ये था कि एक तो ये जो बुक है उसके साथ मशक भी है, एक्सरसाइज, वो भी हमने की है, वो भी जमा करानी है या नहीं? आपकी आधी बात कट गई है, आपने क्या कहा? वर्क बुक भी है ये? सॉरी नहीं, जो आपकी बुक है ना उसके साथ जी। मशक में हर चैप्टर के साथ मशक है। नहीं, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लें। जो बुक के अंदर एक्सरसाइजेज हैं और जो वर्क बुक है ना वो आपने कंप्लीट करके जमा करवानी है। वो उसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो हमें इंडिकेट होगी? कोई बात नहीं, आप मिस्टेक्स कर लें, हम उसको ठीक कर लेंगे। वो फिर हमें भी पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, दोबारा अनाउंस कर दें कि ये जो फाइनल क्विज है कहाँ से कहाँ तक होगा, कि लोग पूछ रहे हैं मिड के बाद होगा, ये चैट बॉक्स में नहीं, है। हाँ ये नहीं जी, मुकम्मल होगा सारे इस बात में से। सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 20 तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो सब इसमें शामिल होगा। इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे। अब तो आपको बड़ा अच्छा उस पर कमांड है सारी। जी सिस्टर आयशा। सर, जैसे आपने बताया था, जैसे इजाजा नसरुल्लाह वल फतह, यहाँ आपने कहा था कि जो नस्र वर्ड यूज हुआ है इसम है। एक बार इसका दोबारा बता दें कि ये इसम कैसे हुआ? बेटे ये ऐसे इसमें हुआ कि आपको याद है हमने पिछले सबक में पढ़ा था, नासिर, आज दोहराई भी हुई, नासिर, मंसूर, नस्र, ठीक है। जी तो सर। ये नासिर होता है इसम फाइल, मंसूर है मफऊल, और नस्र इसम फेल या मस्दर, और ये तीनों जो है ये इसम होते हैं, तो ये इसलिए इसमें। और दूसरा फर्क आप देखें ना, इसके ऊपर देखें ना आप, हरकत में फर्क है। नासरा जो था, नून स्वाद रा तीनों पर जबर था, और ये जो नस्र है इसमें नून के ऊपर जबर है, स्वाद पर जज़म है, और ये तो इसका मतलब है ना सिर्फ आवाज मुख्तलिफ है, शक्ल मुख्तलिफ है, तो इसलिए वो उसका ओरिजिन मुख्तलिफ है, तो वो एक मुख्तलिफ चीज है, वो इसमें, और वैसे नासरा फेल है। ठीक है सर। जी सिस्टर अस्मा आप भी पूछिए, क्या कह रही हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम पूछना था, अस्सलाम। फाइनल क्विज के नंबर ही काउंट होंगे फाइनल में? कितने नंबर क्या काउंट होंगे? सिस्टर क्या कहा आपने, कितने? सर मेरा ख्याल है वो पूछ रही है सिर्फ फाइनल के होंगे, नहीं सारे होंगे, वो सारा बताना पड़ेगा फिर से। तो शायद वो समझ रही सिर्फ फाइनल है तो फाइनल ही है, बस यही नंबर काउंट होंगे सर्टिफिकेट में। अच्छा नहीं सिस्टर, ऐसे नहीं होता। आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट इशू होता है या रिजल्ट बनता है, उसमें 4 चीजों के नंबर होते हैं। आपका, आपने जितने होमवर्क्स किए हैं 15% उसके, आपकी वर्कबुक जो आप जमा करवाएंगे 15% उसके, 30% आपके मिड क्विज के, और 40% आपके ये फाइनल क्विज के नंबर। ये सारे इस तरह वेटेज लेके फिर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अगर आपका सवाल यही था तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया।
جی الحمدللہ. جی اور کسی کا Sister سوال ہے Shma تو ضرور Khan پوچھیے. آج Sister الحمدللہ Shma آپ نے جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا جو آپ کی ورک بک ہے ہماری ہے اس ورک بک کے پیچھے ایک مڈ کوئز بھی دیا ہوا ہے, مڈ کوئز کے کوشچن آنسرز اور ایک فائنل کوئز کے کوشچن آنسرز ہیں, تو اس کی بھی آپ کو PDF فائل سینڈ کرنی ہے کمپلیٹ کر کے؟ نہیں وہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے, آپ اس کو خود اپنی پریکٹس کے لیے استعمال کر لیں, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف ہمیں لیسن 1 سے 20 تک آپ کو سینڈ کرنا ہے. جی 1 سے 20 تک کرنا ہے. آپ کے کچھ احباب نے جو ہے نا کافی حد تک ورک بک بڑی خوبصورت بنا کر یہاں پہ ہماری سسٹر فائزہ غالباً بیٹھی ہوئی ہیں یہاں ابھی ہیں, نہیں ہے. اچھا بہرحال انہوں نے بہت خوبصورت اور بڑی محنت سے اور دل سے ورک بک پر کام کر کے جمع کروائی تھی. ہاف انہوں نے کروا چکی ہیں, آگے وہ کام کر رہی ہوں گی یقیناً. تو میں پھر آپ سے ایک دفعہ کہوں گا اپنے ہوم ورکس اگر ابھی تک نہیں کیے تو انہیں بھی کرنا شروع کر دیں, اور اپنی جو ورک بک ہے اس کو بھی جمع کروا دیں. تو ٹائملی کوشش کریں, جتنا ٹائملی کر لیں تو اچھی بات ہے, آپ کا رزلٹ بھی جلدی اناؤنس ہو جائے گا اور ہمارے لیے اگلا کورس شروع کرنا بھی اس میں آسانی ہوگی ذرا. تو میرا خیال ہے جی سوالات کا سلسلہ تمام ہوا. امید ہے کہ آج کی اس کلاس کے بعد الحمدللہ آپ خوش ہوں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا. اور اس موقع پر آپ سب کے لیے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک ھذا الوباء والمرض والخوف. سسٹر اسما آپ نے کچھ کہنا تھا, آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا. جی سر ایک کوشچن کرنا تھا مجھے. آپ جی نے ابھی بتایا کہ قرآن سے تعلق کے 4 چیزیں, وہ آپ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ جی بالکل. ہم اس میں کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہونا چاہیے, پرسنل ہونا چاہیے, ریلیونٹ ہونا چاہیے اور ٹائملی ہونا چاہیے. تو یعنی آپ کو یاد ہے ہم نے کہا کہ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں راست, متعلق, شخصی اور ٹائم بیسڈ یعنی وقت کے حساب سے آپ کا. تو یہ اس کا پورا کانسیپٹ آپ نے اس سبق میں پڑھا ہوا ہے, اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ اس کو سبق میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ سر. یہ ہماری سسٹر رقیہ کہہ رہی ہیں سسٹر نجف کو کہ وہ اپنا سوال دوبارہ پوچھ لیں, انہوں نے کوئی سوال شاید پوچھا. بردر مشتاق احمد ہیں, جی بردر پوچھیے. السلام علیکم سر, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کا لیسن ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں. تھوڑا سا میری عادت یہی ہے کہ میں لیسن زیادہ کرتا ہوں, بیچ میں بولتا کم ہوں, تو میں نے جان بوجھ کے نہیں زیادہ بولا, سن رہا تھا میں. آپ کا بڑا اچھا ہم نے سبق سیکھا. اب ایک کوشچن رہ گیا تھا. لائف بھی میری تھوڑی سی بزی ہے, میں تقریباً جاب کرتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, تو بڑے مشکل سے مطلب ایک ٹائم نکال پا رہا تھا. تو جو آپ سافٹ میں بھیجتے ہیں میں تو صرف اسی کو فل کر کے بھجوا رہا ہوں. تو نارملی 14 نمبروں کا 15 نمبروں کا کوشچن ہوتا ہے جس میں 11 12 13 نمبر آ رہے ہوتے ہیں میرے, ایک آدھ مس ہو جاتا ہے. تو وہ میں کچھ تو 12 سبجیکٹ تو میں بھجوا چکا ہوں, وہی والے سافٹ والے. باقی ابھی انشاءاللہ اس ہفتے میں کر لوں گا. اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوا, کوئی ورک بک ہے یا کچھ اس کے علاوہ اگر ہے تو وہ تو میں نے نہیں کیا ہوا. میں نے زیادہ ٹائم بھی نہیں مل پا رہا ہوتا جس کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہوں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے علاوہ میں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں اس کو مزید کھول کے دیکھوں, کیونکہ بچوں کو رات کو تھوڑا سا اپنے بچوں کو اسٹڈی کروانی ہوتی ہے اسکول کی بھی, تو ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آپ کا سبق بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی, بہت کچھ سیکھا ہم نے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں, کوشچن یہ ہے میرا کہ ایک تو وہ سافٹ میں جو میں بھیجوا رہا ہوتا ہوں وہی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کیا؟
अच्छा ब्रदर मुश्ताक, एक तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आप इतनी सब चीज़ों के बावजूद, और ये अल्लाह के फजल से था कि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया। तो दूसरा शुक्रिया। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाता है, हम अगर नीयत और इरादा बांध लें तो। अच्छा, दूसरा ये, अब मुझे ये बड़ी खुशी आज आप बोले, जैसे ही आपका नाम आया तो मैं भी देखा कि ये नया नाम आया है, तो ये उससे भी और बड़ी खुशी की बात है। तीसरी बात यह है कि देखें, वो खास तौर पे जो वर्कबुक करनी होती है जिसमें राइटिंग का काम करते हैं, तो हम तो ये दावत देते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं कि वो भी करें लोग और अच्छे तरीके से सीखें। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं लेकिन आपने कोर्स पूरा किया है, आप ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी वाले होमवर्क भी कर रहे हैं, हम आपका रिजल्ट फिर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी रिजल्ट वेटेज उसी तरह बन जाएगी, ये होमवर्क्स पर, मिड क्विज पर और फाइनल क्विज की बेसिस पर। तो वो ये है कि बस आपका वर्कबुक का जो 15% होता है वेटेज, वो मिस हो जाएगा, रिमेनिंग 85 में से जितने आप अचीव करेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो अलबत्ता मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि फ्यूचर में, चूंकि हम हर एक को ये भी दावत देते हैं कि आप उस्ताद भी बने, इसके हायर लेवल्स भी करें, तो कभी वक्त मिले और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप वर्कबुक भी कर लें। लेकिन मैं इसलिए लोगों को ये डिस्करेज नहीं करना चाहता। कुछ अहबाब मुझे बताते हैं, कहते हैं जी हम सिर्फ वीडियो देखेंगे, हमने कुछ और नहीं करना। तो मैं कहता हूँ जी आप यही करें, आप एक वीडियो भी देखें और कोई एक बात सीख लें और किसी दूसरे को सिखाएं, कहीं से भी सीखें, जरूरी नहीं। मैं कहता हूँ कुरान के हवाले से आप कहीं से कुछ भी सीख के थोड़ा सा वक्त निकाल के आगे सिखाएं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि आपने पहले ही दिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को जो मीनिंग बताए थे रहमान और रहीम के, ये उसकी एग्जांपल भी दी थी कि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और जहाँ पुरजोश रहमत लगातार। तो चूंकि मैं ऐसी जगह पे जॉब करता हूँ जो मंथली मेरी ट्रेनिंग भी होती है, मैं कभी कभी ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं इसका जरूर ध्यान करता हूँ कि आप इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की इस तरीके से मीनिंग लें आप लोग, तो आपको बहुत सुकून सा होगा, तसल्ली सी होगी, मुतमिन होंगे कि देखो अल्लाह ताला। फिर मैं उसकी एक एग्जांपल देता रहता हूँ लोगों को कि अगर मैं कहूँ कि मूसलाधार बारिश की तरह पुरजोश रहमत है, तो मैं उसकी एग्जांपल इस तरीके से कोड करता हूँ अपने जिनको ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ कि एक इंसान 1 मिनट में 2.5 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो अगर वो 1 घंटे के साथ 2.5 को मल्टीप्लाई करें तो 1 घंटे की ऑक्सीजन आ जाएगी, और फिर आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 दिन की, और फिर आप साल की करें तो 365 के साथ, और फिर अपनी लाइफ की मल्टीप्लिकेशन करें 50, 55, 60 साल की एवरेज कर लें, और फिर ये पूरी लाइफ की आ जाएगी कंज्यूम एक बंदे की, और फिर पता नहीं कितने अरब इंसान हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो ये इस सिर्फ ऑक्सीजन का भी हम तस्वर कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन जो अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस की हुई है और हम जो है ना वो इनहेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं वो साथ ये जरूर शेयर करता हूँ लोगों के साथ। और मीनिंग मैंने रहमान और रहीम के इस लेवल की मीनिंग मैंने आपसे सीखे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह ब्रदर। और ये आपने तो फिर पढ़ाने का सिलसिला पहले ही शुरू कर दिया हुआ है, तो उस पर भी आपको बहुत मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी नंबर और मार्क्स तो चले, ये एक वैसे एक प्रोसीजर है कोर्स की सर्टिफिकेशन का, इसके लिए हमने रखा हुआ है। असल मकसद वही है किताब से ताल्लुक और इसको आगे फैलाना। तो माशाल्लाह वो काम आप कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई। आपने अपना तारुफ भी करवाया, ये बातें भी शेयर की, आप ट्रेनिंग में हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको ये दावत ज़रूर दूंगा कि आप इस सिलसिले को फॉर्मली पूरा सीख कर और सर्टिफाइड कुरान टीचर बन जाएं, और फिर सारी ज़िंदगी इस सिलसिले को जारी रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी सिस्टर अस्मत, आप फरमाइए।
सिस्टर सिस्टर अस्मत, आप आपको चाहे तो अनम्यूट कर लें। सर नहीं है क्वेश्चन उनका। ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह सिस्टर उमेरा। ये एक सर लास्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 का हमारी बहन ने नीचे जवाब दे दिया सिस्टर गुलाम रुकैया ने कि हलिल्लाहु माबूदुना का जवाब नअम अल्लाहु माबूदुकुम क्यों नहीं हो सकता? बहुत ही अच्छा सवाल है। आई विश कि आपने पूरी क्लास में ये पूछा होता। अगर अगली क्लास में याद रहे तो जरूर पूछ लीजिएगा वहां पर। देखें, अगर सवाल ये किया जा रहा है कि हलिल्लाहु माबूदुना, उर्दू में भी देखें कि क्या अल्लाह हम सब का माबूद, यानी हम सब का माबूद। तो जब आप जवाब देंगे तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ अल्लाह आप सब का माबूद है? तो आप आम गुफ्तगू में भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप सब सच्चे हैं, तो आप क्या जवाब में क्या कहते हैं? आप नहीं, आप सब सच्चे हैं, तुम सब सच्चे हो। तो हम जवाब में क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी हाँ हम सब सच्चे हैं। तो इसीलिए जब पूछा जा रहा है कि बात इस तरह की गई ना, असल में बात के अंदाज की वजह से हमने उसी तरह जवाब दिया है कि क्या अल्लाह हम सबका माबूद है? तो हमने कहा जी हाँ बिल्कुल अल्लाह हम सबका माबूद है। हम ये तो नहीं कहेंगे ना अल्लाह तुम सबका माबूद है खुद को निकाल के। तो इसलिए यहाँ पर जुमले और जुबान के हिसाब से नअम अल्लाहु माबूदुना आएगा। वो जो हमने कुलिया गुफ्तगू का सीखा है कि जब हम दूसरे को पूछते हैं, अगर ये पूछा जाता हलिल्लाहु माबूदुकुम, आप सबसे, सामने वालों से, तो फिर आप जवाब यकीनन यही देते कि नाम अल्लाहु माबूदुना, क्योंकि आप जवाब देने वालों में शामिल थे। तो अभी जवाब देने वाला और पूछने वाला सब इकट्ठे हो गए इसमें, हलिल्लाहु माबूदुना। ठीक है, तो इसलिए जवाब इस तरह दिया गया। तो ये जरूर कोशिश अगर याद रहे तो इसको अगली क्लास में मेंशन भी कर देंगे और पूछ भी लीजिएगा, इस पर बात भी हो जाएगी। मेरा ख्याल है हमारा ये सिलसिला तमाम हुआ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।